O Lord, I pray to Thee, guide my footsteps, enlighten my mind, that every moment and in all things I may do exactly what Thou wantest me to do. हे परम प्रभु, तुम पाखरे मोर प्रार्थना, तुम्हें मोर पादगुड़िक परिचालित कर, मोर मानस भूमि को संदीपित कर, जेपरिक प्रत्येक मुहूर्त एवं जावतीय वस्तुरे मु जहा करे बोली तुम इच्छा करुछ, मु केवल ताहा ही करने को समर्थ हुए। माँ पाखरे असीम कृतज्ञता, आमे तांको अपार कृपारू रघु भाईंकर अपार उद्यम माध्यम ग्रंथावली रचना जो ग्रंथ सब रचना कर महाप्रभु सेगुड़िक धारावाहिक भाव प्रत्येक दिन पाठ करा जाउछि, आलोचना करा जाउछि। आमे आज आलोचना करुछे वर्ड्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 1। जो विषयटी आज आलोचना होछि ताहा अछि फाइनेंस एंड इकोनॉमी, अर्थ एवं व्यय व्यवस्था। अर्थ एवं व्यय व्यवस्था संपर्क में आश्रमर कथा गुड़िक जहाँ एठारे माँ प्रकाश करुछन्ति। प्रथम माँ कहउछन्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रिंसिपल ऑन व्हिच आवर एक्शन इज बेस्ड इज द फॉलोइंग: मनी इज नॉट मींट टू मेक मनी। दिस आइडिया दैट मनी मस्ट मेक मनी इज ए फॉल्सहुड एंड ए परवर्सन। सर्वप्रथम कथा होछि जे अर्थ व्यवस्थार दृष्टिकोण विचार करे आमर कार्यटी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित हो रही। अधिक अर्थ उत्पन्न करने लगी अर्थर भियाण होई नाही। अर्थ को अधिक अर्थ उत्पन्न करने को हेबो, एही धारणाटी होछि एक मिथ्या और एक विकृत कथा। सर्वप्रथम कथा जे होछि कोन जे अर्थ पाई अधिक अर्थ उत्पादन करबा पाई अर्थर भियाण होई नाही एवं अधिक अर्थ उत्पादन करने को आमको हम अधिक अर्थ अधिक भाव में आम उत्पादन करवा, यही धारणाटी हूँ एक मिथ्या एवं विकृत कथा। गोटे कौन से गोटे गोष्ठी कौन से देश बाहर भल कथा हूँ समग्र पृथ्वीर संपद तार समृद्धि उत्पादकतार वृद्धि यही साधन करवाटा हूँ अर्थर उद्देश्य। एवं माँ कहते अर्थ एक साधन, एक सामर्थ्य, गोटे शक्ति। अर्थ को आम गोटे साध्य रूप में कदापि ग्रहण कर ना। पुणी माँ लिखुंट मनी इज मींट टू इनक्रीज द वेल्थ, द प्रॉस्पेरिटी and the productiveness of a group, a country, or better of the whole earth. Money is a means, a force, a power, and not an end in itself. And like all forces and all powers, it is by movement and circulation that it grows and increases its power, not by accumulation and stagnation. अर्थ प्रथम कथा आम देखा जे अर्थर जो व्यवस्थाटी होती बचापी अर्थर आवश्यकता अच्छी, कारण जहाँ आमर आदान प्रदान अर्थ माध्यम पूर्व काल कौड़ीर व्यवस्था थिला ता मध्य एक अर्थ। तो ये जो बचार जो आधार गोटे बिना अर्थरे आमे जीवन धारण करें ना, कारण आमर समस्त जो सामग्री किणा बिकार सामग्री जहाँ रही सब अर्थ माध्यम ही आम से गुड़िक लाभ करुचे। किंतु अधिक अर्थ रोजगार करने अर्थर सृष्टि है नहीं। अर्थटी ये तार निर्माण होती, अर्थर आवश्यकता रही जे आमर सर्वनिम्न आवश्यकताटी पूर्ण होगा सहित भगवत कार्य अर्थर उत्पादन हूँ भगवत कार्य।
ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭାବରେ ସୁଖ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବି। ଗୋଟେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ 1 ଟଙ୍କାଟେ 1 ଟଙ୍କା କେମିତି ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ପରିଣତ ହେବ। 100 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ କେମିତି ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବି, ବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ରାତାରାତି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ଯେ ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ ଆମର ହେଇପାରିବ। ଅବଶ୍ୟ ମା' ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଲେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ। ମା' ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତି ଭଳି କେବଳ ସଚଳ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଗଲେ ସେହି ବୃଦ୍ଧି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଉଚିତ, ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା' ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଥାଟିକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆମର ନିମ୍ନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ପାରେ ସେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବି। ଏ ପାଇଁ ଆମର ସେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେ ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ବସିଛୁ। ଆମେ ଜୋର କରି ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି କହିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଅର୍ଥକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିକରି ଗୋଟେ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ଏବଂ ମା' ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଥଟିର ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ଘଟିବ। ଅର୍ଥଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିବା, ତାହେଲେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଶକ୍ତିରେ ସେ ହରାଇ ବସିବ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି 2000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଟାଚରେ ଫୁଲ୍ କରିକି ଆଟାଚ୍ ଟଙ୍କା ସେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ତାଜା ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗା ରଖିଲେ ଏମିତି କି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ରହିଛି, କିଛି ଅନାବନା ଜିନିଷ, କାଗଜପତ୍ର କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଟାଚରେ ରଖି ସେ ତାଜା ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଏଣୁତେଣୁ ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଥିଲା। କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ପୁରା ଆଟାଚ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ 2000 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସକାଳେ ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସବୁ ଓଇ ଖାଇକରି ସଫା। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ସେ ହେଇଗଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟିକୁ ମା' ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା, ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ତାର ଶକ୍ତିଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଚଳ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ସଚଳ ସଞ୍ଚାରିତ, ଆମେ ଧର କହିବା ଯେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛେ, ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେଠି ଆମର ଟଙ୍କା ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହେଉ, ଆମେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛେ ଏବଂ ଜମା ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଉଠେଇକି ଆଣୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ସେଇଠି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଥିରୁ ପୁଣି କୋଷାଗାର ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ସେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ନୁହେଁ, ଟଙ୍କାଟି ମାର୍କେଟରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛି, ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଲାଗୁଛି, ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ସେ ଅର୍ଥରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାହାରେ ଯାଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ, ଏବଂ ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ମା' କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ତ ନିହାତି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ଭିଆଣଟି ହେଇଛି, ଯେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିକୃତ କଥା। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ଯେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଅର୍ଥ ସବୁର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରହିଲା, ସେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିବ।
କିନ୍ତୁ ଗଚ୍ଛିତ ରହିବ ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ରଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାହା ରହିବ, ସେ ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ, ସେ ମାର୍କେଟରେ ତା'ର ଖେଳି ବୁଲିବ, ତା'ର ଶକ୍ତି ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥରେ ନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୋଭାବଟି ଖୁବ୍ ନିହାତି କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସଚେତନତା ଥାଏ। ତେଣୁ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯଦି ଭାବନାଟି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ଯେ ସବୁ ମୋର, ତା ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିକୃତ କଥା। ତାପରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଏକ ସାକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏ କଥାଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ଲାଗି ଏଠାରେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋଭୂମିସ୍ଥ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ତଥା ବାହ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଏକ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ରଖିଥିବାର ଅଧିକାଂଶ କାରଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଖେଳି ବୁଲୁଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ। ମା' କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ରଖିଥିବାର ଅଧିକାଂଶ କାରଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଅର୍ଥ ଏକ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସକ୍ଷମ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମା' କହିଲେ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ସେ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ପୃଥିବୀ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଅର୍ଥର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଭୋଗୁଛି ସେ ଦୁଃଖର ଅଧିକାଂଶ କାରଣ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ମା'ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ମା'ଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ସକାଶେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ଲେଖିଦେବେ ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଅର୍ଥର ନିହାତି ଭାବରେ କେତେ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶ୍ରମ ଗତି କରିଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେ ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ଆଜି କେତେ କେତେ ସବୁ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। କୌଣସି ସେଠି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ତାର ପରିଣାମଟି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମା' ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମା'ଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପଦଟିଏ କିଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ମା'ଙ୍କର ଲେଖାଟା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥର ସ୍ରୋତ ଯେମିତି ବହି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ମା' ଲେଖୁଛନ୍ତି କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବା ସକାଶେ କିଛି ଲେଖିବା ଲାଗି ମୋର ଆଦୌ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଦାନ କରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ କରୁଣାର ନିଦର୍ଶନ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିଦେବି, ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମଟି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି ହେଇଛି। କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଆଶ୍ରମର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ପାଇଁ ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ। ମହତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ବା ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ କାହାକୁ ଯେ ଲେଖିବି ସେ କଥା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ସୁଯୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ এই ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାନ ସୁଯୋଗ। ଖାଲି ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ କରୁଣାର ନିଦର୍ଶନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କରୁଣାର ନିଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାଧା ହେଇକରି ସଙ୍କଟ ହେଇକି ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବରେ କିଛି ନା କିଛି ଆସିଥିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସଂଗଠିତ ହେଇଛି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ବରଂ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମାନେ ଆମ ଲିଭିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେତେବେଳେ ରିଲାକ୍ସ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ, ଅର୍ଥର ଏତେ ସଙ୍କଟ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ। ଆମର ଅପା ଭାଇମାନେ, ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଅପା ଭାଇମାନେ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅପା ଭାଇମାନେ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣିଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗା। ଅନେକ ଆମକୁ 60% ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଗଲା ବାହାରୁ, ଯେତେ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ବା ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁକୁ ସେମାନେ ନାଁ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକାହାତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଏଇଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାନ ସୁଯୋଗ, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା। ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେ କଥା ଅନୁଭବ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ଦେବା ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବା, ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଅର୍ଥ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ମା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି କେତେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା, ନୂତନ ପୃଥିବୀର ତିଆରିର ଗୋଟିଏ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା। ସେଇଠି ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାନ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ସେହି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ଲାଗି କେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ, ସେହି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ଲାଗି କେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଅର୍ଥ ତ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥକୁ କେଉଁମାନେ ସେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ, କେଉଁମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ ମାଗୁଛି, ସେଇଟା ତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ପୁଣି ମା ଆଉ ଏକ ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଇଛି। ଏହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ମା କହିଲେ, ସେ ସାଧକ ଯେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ଚିଠି ସବୁ ପାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସେ ଆର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି।
ତୁମେ ଚିଠି ଜଣେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଚିଠିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଠାଏ, ମା' ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ତା'ର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିକରି ପଠାଇବେ ତାହା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମା' ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମା' ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ପଠାନ୍ତି, ମା' କହିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିଛ ତା'ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ସେହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ବା ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କଥା ତୁମକୁ କହିବାକୁ ରହିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଥବା ସଂସ୍ଥାକୁ ତୁମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଯିଏକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମଗ୍ର ଅର୍ଥ ପରିମାଣଟିକୁ ଆମକୁ ଦାନ କରିଦେବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଓ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ମା' ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ଯାଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ତୁମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଯିଏକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥ ସେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ମା' ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ହେବ ଯେ ତୁମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥୂଳତମ ତଥା ବାହ୍ୟତମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟିର ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟି ଆଦୌ କୌଣସି କେବଳ ଏକ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ ଅଥବା କେତୋଟି ଶିଳ୍ପର ଏକ ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିଭାଗ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ସମୂହର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥାପି ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାବତୀୟ ନୂତନ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ସମ୍ଭାବନା ମାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି। ବା କହିଲେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ, ଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଠୁଳ ହୋଇକି ରହିଛି। ମଣିଷ ଜାତିର ସମ୍ଭାବନା ଯେମିତି ଏଠିକୁ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସକଳ ସମ୍ଭାବନା। ପରେ ତ ମା' ଲେଖିଲେ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ବର୍ନ, ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ବର୍ନ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିସାରିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀଟି ସେଠି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ସେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା' ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ତୁମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାର ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ସକଳ ସମ୍ଭାବନା, ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ସେଠି ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ମା' ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ନମୁନା ଯେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ସେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଆସୁଛି। ଜୀବନଟି କ'ଣ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, କେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ହାଉ ଟୁ ଲିଭ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିବା, ସେ କଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ସେ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛୁ।
ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମାଣ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ସଚେତନତାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିଟି ହିଁ ଆମେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବା। ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାର ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମନୋଭାବ ନେଇ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସରବରାହର ଅସୁବିଧା ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। 1945 ବା 1946 ମସିହାର ଏହି ଚିଠିଟି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର କେତେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିନା ନାନା ପ୍ରକାର କେତେ କଥା ସବୁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ତା ପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅସୁବିଧାଟି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅସୁବିଧା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିଶେଷତଃ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ରହିବେ। ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ମା କହିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ମା ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମବାସୀକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସେମାନେ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଗୋଟିଏ ଦରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 100 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, କିନ୍ତୁ 1 ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଏହା ହେଉଛି ଜିନିଷର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ, ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ଜଳର ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛି। କେତେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି ରଖିବା, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, ଏ କଥା ମା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସବୁବେଳେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତ ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆନନ୍ଦରେ ବସି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛେ, ସେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟଟି ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। କୃଷକଟିଏ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ତାର ଜମିରେ ଧାନ ରୁଆ ବେଉଷଣ କରେ, ତାକୁ ଅମଳ କରେ, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରେ, ଧାନ ଉଁଷା ହେବ, ତାପରେ ଧାନ ଶୁକା ହେବ, ପୁଣି ଚାଉଳ କରାହେବ, କଳରେ ଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକରି ତାପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କେମିତି କରୁଛୁ, ଏତେ ସହଜରେ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ, ରୋଷେଇ କରିବା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ପରସିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟି ଆସିକରି ଥୁଆ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ତାର ପରିଣାମଟି ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପିଲାଦିନେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ଯଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ତୁମ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଉପବାସ ରଖେଇଦେବ। ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିବ, ତୁମ ଆଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାର ତେଣୁ ମା ଲେଖିଲେ ପରିଣାମଟି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଲେଖିଲେ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆସିବା। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଲାଗି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେ ଆଶ୍ରମ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। କ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଏଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେମିତି ଆସିକରି ଆଶ୍ରମ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମା ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆଶ୍ରମ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଲାଗିଛି। ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଲାଗିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଅବକ୍ଷୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟୁଛି ଯେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଭାଗଟି ପାଇବେ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅଥବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ଆମେ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ସେ ସାଧକ ଜଣକ ମାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ତଥାପି କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭାଗଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତେବାସୀ କଥା ତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭାଗଟି ପାଇବେ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଥିଲା ବା କିଛି ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେଉଁ କାଲାମିଟି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଉପବାସ କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଉପବାସ ରହିକରି ଦିନକର ଉପବାସ ରହିକରି ଖାଦ୍ୟ ପଠାଉଥିଲୁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ କୌଣସି ବନ୍ୟା ଅଥବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇନାହିଁ, ଭୂମିକମ୍ପ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସେପରି କୌଣସି ଘଟଣା ହେତୁ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ରେକ କରି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ସ୍ଥୂଳସ୍ତରୀୟ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେହି ଭାବଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କଥା, ତୁମେ ଛୋଟବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପବାସ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୂମିକମ୍ପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ସେମିତି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘଟେ, ସେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଉ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ବା ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବଟି ଆସେ, ଯେଉଁ ଭାବଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଭାବନାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମା ଲେଖିଲେ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରୀୟ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମର ସେଇ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ପୁଣି ମା ଲେଖିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅସୁବିଧା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଷ୍କ ଓ ଏପରିକି ତିକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ।
ଏବଂ ମୁଁ ଏପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମା ଲେଖିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯେ ପଇସାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏ କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସର ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ତମ ତଥା ଆଳସ୍ୟର ଉଦାସୀନତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତମ ଉପରେ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଉପରେ ଉଦାସୀନତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବା ଅର୍ଥ କିଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ କେମିତି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଏକ ସାଧନ, ସେ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାର ଅପବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନାଟିଏ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟିଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଯେ ଏକ ନିହାତି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା ପୁସ୍ତକରେ। ସେ ଅର୍ଥ ଏକ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମହାନ ଶକ୍ତି ସେଇଠି, ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅର୍ଥକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବଟିଏ, ପ୍ରେମର ଭାବଟିଏ, ଆନ୍ତରିକତାର ଭାବଟିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ରହିବ। ମା ଅର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାଟି ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆଜି ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଆଲୋଚନାଟିକୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।